Welcome to the grand finale of Flotank 2025. What is Flotank? Flotank is a visionary ideation competition which focuses on harnessing the power of technology and at the same time creating a positive impact on people's lives. So now that we have the basics covered, let me introduce our esteemed judges panel. So we have Ribatul Zaman, who just flew in from Australia just for this event. He's our executive consultant. Then we have Urmi Noor Binti Giyash, who is the Consumer Engagement Center lead for Unilever Bangladesh. We have Nurur Rahman, who is the Executive Creative Director at Grey Dhaka. We have Rashika Osman, who is the Head of Strategy Planning at Atcom. And of course, we have our Managing Director, Rhythm Shariar. Technology has a strong impact, and also social media, how people are talking, our language change হয়ে গেছে, our ingredient is more important. Tech, analytics, marketing. These three things comes together. If you do that, any sort of marketing you do, you will see that they will always interconnect with each other and will give you the success that you want. এই যে এআই কথা বললো, অনেকের ধারণা হচ্ছে যে এআই কে দিলাম, এআই দিয়ে দিল একটা আনসার, ওইটাই ক্রিয়েটিভিটি। এটা ডিজাস্টার ক্রিয়েটিভিটি। Just I have a great idea, I have some great minds, বসে থাকবো হবে না. You have to keep learning, you have to keep innovating. And you have to keep understanding how you have to evolve with your consumer. Business and social impact, if you think those are two different entities, you can do the things that you are looking for. Just look at the bigger picture. Giant companies, forget about the small one. Think about the giant company. End of the day, all of them are solving a global problem. Good evening everyone, this is Tassin Khan Tanha representing Team Khudroni. We actually have to go through the brainstorming which I actually did back home, and that's my handwriting. We actually did our maths. 98% accuracy, government prediction, 5 দিন আগে থেকে যে prediction টা দেয়, 98% accuracy. কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি হবে, ইম্প্যাক্টটা কোথায়, মানে আসলে তাদের কিরকম কষ্ট হবে এবং তাদের কিরকম হয়েছিল সেরকম এবং কি কি করলে তাদের জন্য এখন উপকার হবে, সেই জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের প্ল্যাটফর্ম ওভারঅল আপাতত হচ্ছে এমভিপি লেভেলে আছে, কিন্তু পরবর্তীতে হচ্ছে আমরা একটা মোবাইল অ্যাপ ইন্টিগ্রেট করবো এটার সাথে। মানুষগুলো যারা সাফার করছে, তোমরা নিজেরাই বলছো গভর্নমেন্টের জন্য ওরা ওই জায়গা থেকে সরছে না, আবার গভর্নমেন্টের এগেইনস্টে তোমরা যখন একটা সফটওয়্যার নামাবা, তোমরা কি সেটা কি গভর্নমেন্টের সাথে পারবা, সেটাও হবে না। So you have to make a proper handshake. Millions of Bangladeshi women এর জন্য এটি একটা পেইনফুল এন্ড মিসআন্ডারস্টুড হেলথ কন্ডিশন। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এটা বাংলাদেশের কমিউনিটির জন্য লোকালি ডিজাইন। অনেকবার বলছি রুরাল, সো রুরালে যদি আমি এত কমপ্লিকেটেড একটা এআই সিস্টেম নিয়ে যাই, এখানে এতগুলো ফর্ম ফিল আপ করতে হবে, এত কিছু বলতে হবে, এটা আনএডুকেটেড মহিলা কিভাবে কমিউনিকেট করবে, না এগুলো কিভাবে হেল্প করবে? ফিচারের কথা বলি যে রুরাল এরিয়ার উইমেনরা কিভাবে এতগুলো জিনিস ইনপুট দেবে, এখানে আসলে আমাদের ভয়েস ইনপুটও আছে, যেখানে রুরাল এরিয়ার উইমেনরা বেঙ্গলিতেই মানে বাংলা ভাষাতেই আসলে ভয়েস ইনপুট দিতে পারবে, যেখানে তাদের কমপ্লিকেটেড প্রসেসের মাধ্যমে যেতে হচ্ছে না। এটা প্রাইভেসিটা আমরা কিভাবে এনশিওর করব, স্পেশালি কনসিডারিং স্টিগমা অ্যারাউন্ড উমেন্স হেলথ ইন বাংলাদেশ, এটা আমি জানতে চাই। সো মেইনলি এই অ্যাপটার জন্য আমরা মেইনলি মঙ্গোডিবি ইউজ করেছিলাম। সো মঙ্গোডিবিতে আমরা আমাদের যেই অথেন্টিকেশনসগুলো আছে, ডাটা প্রাইভেসির জন্য যেই সিস্টেমগুলো এপিআই যে লাইক অথেন্টিকেশনসগুলো অথরাইজেশনসগুলো দেওয়া লাগে, এই প্রত্যেকটা জিনিস আমরা অনেক সিকিউরলি অবভিয়াসলি এখানে দিব, যেটার কারণে আমাদের ডাটার যে ল্যাকিংস বা ডাটা হ্যাকের যে একটা বিষয় থাকে, ওই জিনিসটা অবশ্যই এখানে লাইক ওইটা প্রিভেন্ট করা সম্ভব। সো দ্য ইন্সপিরেশন বিহাইন্ড দিস আইডিয়া কেম ফ্রম আ প্লেস অফ নিড। I'm sure almost all of us have had our fathers and mothers deal with their jomi issues. Transparency is the main option, and trust comes from transparency, and people always want to know how their problem is being handled. আমাদের যে সিস্টেমটা রিলাইজ অন গভর্নমেন্ট ডেটা, রাইট? সো গভর্নমেন্টের যে সাইটগুলো আছে, তুমি কিভাবে এই ডেটাগুলোর একুরেসি এবং আপ টাইমের সাথে নিজেদেরকে সেট করবে?
হচ্ছে আমাদের এআইটাকে ট্রেন করাবো বাংলাদেশের কনস্টিটিউশন এন্ড প্রিভিয়াস যে কেসগুলো আছে কেস হিস্ট্রি বেসিসে। তুমি সামনে নেই তাও তুমি ভাসো মনে মাঝে লুকিয়ে একটুখানি হাসো। যাক ভালো হয়েছে, অনেকদিন পরে একটা ভালো কন্টেন্ট বানাইছি। ব্রেকডাউন করেছো আমার কাছে অনেক কম লাগছে, আর কি ফিজিবল লাগছে না, মানে ইটস আ ভেরি গুড প্ল্যান। তো 13 লাখ টাকা কিভাবে করবো তুমি এটা? তাহলে আমি তোমাকে দেবো 13 লাখ টাকা। এটা আমরা বেসিক্যালি আইডিয়া করেছিলাম জাস্ট যে লিন মেথডে যে এমবিবিটা ডিজাইন করব সেটার জন্য। আমার কনসার্নটা অ্যাকচুয়ালি অন্য জায়গায়, ফিজিবিলিটিটা ডেফিনেটলি পসিবল দ্য ওয়ে ইউ গাইস মেনশন, but since we are talking about the agentic AI features, those are heavily rely on the platform APIs like Meta, YouTube, TikTok, right? So what's your backup plan? যে কালকে গিয়ে যদি হঠাৎ করে এই API গুলো চিন্তা করে যে আমরা রেস্ট্রিক্ট করে ফেলবো অথবা অনেক হেভি কস্ট করব, তখন কি হবে এই প্রোডাক্টটা? এখন আমরা জানি আমাদের প্রতিটা প্ল্যাটফর্মে আমাদেরকে কিছু API অ্যাক্সেস দেয়, বাট API এর যে প্রাইভেসি ইস্যুসগুলো বা কতটুকু অ্যাক্সেস প্রোভাইড করছে এটা প্রতি 6 মান্থ বা 1 ইয়ার পর পর আপডেট করে। এখন আমাদের ইনিশিয়াল প্ল্যান ছিল ফুল সার্ভিসটা মডুলারি আমরা একটা মাইক্রো সার্ভিস সিস্টেম হিসাবে আর্কিটেকচারটা ডেভেলপ করব। এতে দেখা গেল ফর এক্সাম্পল ফেসবুক একটা এপিআই আমাদেরকে রেস্ট্রিক্ট করে দিল, কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামটা ক্র্যাশ হবে না, আমাদের বাকি সব কিছু রান হয়ে থাকবে। We believe that language is the most powerful system to express a culture. Since you targeted a bigger domain, you targeted both content writing and academic all together. Don't you think rather than targeting everything, you could target one small domain first and make it perfect, then move to other space? We are actually targeting the professionals who works with Bangla. That's like journalists, reporters who press media or the print media. So if you want to get into that, in that case, only API-based for first phase short-term plan is not enough. You need to start from the beginning, the long-term plan. Like 50 crore থেকে 92 crore মতো খরচ চলে আসতে পারে। সো দ্যাটস ওয়াই আর কি আমরা ইনিশিয়ালি জাস্ট শর্ট টার্মের ক্ষেত্রে আর কি এপিআইটা ইউজ করতেছি, অ্যান্ড আমাদের প্ল্যান হচ্ছে এপিআই থেকে আমরা এলএলপি-তে শিফট হব, অ্যান্ড এলএলপি থেকে হচ্ছে আমরা এলএলএম-এ শিফট হব। এক্সিলেন্ট আইডিয়া। এক্সিকিউশন লিভ ইট টু দ্য এক্সিকিউশন টিম, বাট এটার যে এই কম্পিটিশনটার যে পারপাস ছিল দ্যাটস ডিসার্ভ। Okay guys, I have the scores. Finally, I'm nervous. I don't know why I'm nervous. I wasn't even participating, but okay, I have the scores. Everything was out of 300 total. And then আমাদের top 3 is very tight. We have 218, 221 and 223. So 21 or 23 মধ্যে just 2 points এর জন্য এখন like we already said, all 5 teams are already winners for us because your ideas were brilliant. And okay, are you guys ready? The winner is Spinach the Juice. Yeah! Congratulations! Big congratulations! Spinach the Juice.